सिदरतुल मुंतहा के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया के किसी भी कोने में आप है, हमारे प्रोग्राम को आज सुन रहे हैं, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। आप सभी को आज का दिन मुबारक हो और आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हफ्ते का पहला दिन मंडे और आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और हर रोज की तरह से आज भी हम अपने प्रोग्राम को सजाकर आपके लिए ले आए हैं। और सबसे पहले कुरान तिलावत होगी और कुरान तिलावत के साथ कुछ हम्द व नात की महफिल हम सजाएंगे और फिर इसके साथ में आज हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे मस्जिद अल मुस्तफ़ा ओटाहू के पेश इमाम हाजी मौलवी मोहम्मद अब्दुल शफी साहब, जो हमारी खिदमत में नसीहत की बातों को पेश करेंगे। तो इसी तरह से 1 घंटा का प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। हमारा उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आएगा और जल्दी जल्दी आप प्रोग्राम को शेयर भी कर दें। और इसके साथ में ये आज से हमने ये प्रोग्राम अपने सिदरतुल मुंतहा पेज पर शुरू किया है। तो जो इस पेज के अंदर में नहीं है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, तो आप उन तक भी लिंक शेयर कर दें ताकि वो हमारे साथ में जुड़ जाए। तो चलिए मजलिस की आगाज करते हैं। सबसे पहले कुरान तिलावत से, और कुरान की तिलावत करने वाले उस्मान दिम्बोले, उसी के आवाज में हम आपको कुरान की तिलावत सुनाते हैं और फिर प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। पेश खिदमत है उस्मान दिम्बोले। وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم
الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا
صدق اللہ مولانا العظیم. جی ہاں، ابھی ہم سن رہے تھے عثمان دمبولے کی آواز میں قرآن کی تلاوت. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں آج شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں زبیر محمد کو. محمد علی بھائی فجی سے ہمارے ساتھ میں ہو گئے ہیں، اور محمد شہید صاحب، شبنم اقبال ہیں، اور اس کے ساتھ میں دیناز محمد ہے. آپ کو پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح سے آپ اس کو شیئر بھی کرتے چلے تاکہ اور بھی لوگ اس میں شریک ہو جائے. جی ہاں، آج جیسے ہم نے کہا ہے، آج سے ہم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا NZ پیج پر شروع کیا ہے، اور جبکہ پہلے ہم اپنے پروگرام کو سدرۃ المنتہا جو گروپ تھا اس کے اندر میں لا رہے تھے. تو جتنا ہو سکے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں ہمارے پروگرام کو ضرور شیئر کرتے چلے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنواتے ہیں، اور پھر اور بھی نصیحت کی باتوں کو ہم لے کر کے آئیں گے. ہمیں ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بہت تھوڑے دن کی جگہ ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو. کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتا ہے، اگر زندگی میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے یا مجھے یہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ موت کی آرزو مت کرو، یعنی اس کی تمنا مت کرو. اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو، برے ہو، تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو. تو یہ حدیث ہے، اللہ ضرور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ایک شعر یاد آتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کی پل کی خبر نہیں. تو ایسے ہی کچھ نصیحت کی باتیں ہم آپ کو سناتے چلیں گے. ایک چیز اور میرے ذہن کے اندر میں آیا ہے، اکثر ہم دیکھا کرتے ہیں کہ لوگ جب زندہ ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، دوسرے لوگ اس کے کام کو لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتا ہے، اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، بڑائی نہیں کرتا ہے. جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تب پھر اس کے بارے میں بڑائی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے، جبکہ وہ جو انسان خود ہے وہ سننے کے لیے یہاں پر نہیں ہے. اگر کسی کی قدر کرنی ہے، اگر کسی کی قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو. اگر کسی کی قدر کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف، اس کی قدر اس کی زندگی ہی میں کرو. چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں. اگر کسی سے تم نفرت بھی کرتے ہو، دنیا میں تم نفرت کرو گے، نفرت ہوگا، لیکن انسان کا دل پگھل جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو. چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں. چلو پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اب کی بار ہم شامل کرنے جا رہے ہیں موزیمہ خان کو. ایک بہت ہی خوبصورت نعت ہماری خدمت میں پیش کرے گی، اور یہ جو نعت ہے موزیمہ خان کی، معاف کرنا، یہ حمد جو موزیمہ خان کی آواز میں ہے، یہ مرحوم حاجی محمد حافظ نبی کے نگرانی میں اسے تیار کیا گیا تھا، اور صبح مسلم کالج کے جو 2000 میرے خیال میں 3 کے اسٹوڈنٹ کاؤنسل تھے، اس کے ذریعے سے اس سیڈی کو ریلیز کیا گیا تھا. تو چلے آپ کی خدمت میں اب میں پیش کر رہا ہوں موزیمہ خان کے خوبصورت آواز میں ایک حمد. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان
मुझ पर भी तेरा वाली, हमदो सना है तेरी कौनो मकां के वाली, बेशक है जात तेरी रहमा रहीम आली। हम तुझको पूजते हैं, तुझ ही से मांगते हैं, रहमत की एक नजर कर, तू ही है सबका वाली। गुमराह जो हुए हैं मजहब के रास्ते से, रास्ता उन्हें दिखा दे, है दो जहां के वाली। हमदो सना है तेरी कौनो मकां के वाली, बेशक है जात तेरी रहमा रहीम आली। रहमत की आस लेकर फिर है वजीहा आया, दर से वो तेरे हरगिज जाता नहीं है खाली। हमदो सना है तेरी कौनो मकां के वाली, बेशक है जात तेरी रहमा रहीम आली। बेशक है जात तेरी रहमा रहीम आली। आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत हम्द मुजीमा खान की आवाज में। जी हाँ, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में शामिल होने के लिए। जी हाँ, और भी लोगों को हम शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। फहीम भाई, मोहम्मद फहीम भाई, आप शामिल हो गए हैं और आपने प्रोग्राम को माशाअल्लाह कहा है, बहुत अच्छा, आपको पसंद आ रहा है। और फिरोजा अली साहिबा है, नूरिया रहीम साहिबा है, आप सभी का हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है जहां पर भी है आप। और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का जो फीडबैक है वो भी देते रहे, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या कहते हो हमारे इस प्रोग्राम के मुतालिक। तो चले एक सवाल आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि किन किन को इस सवाल का जो जवाब है वो पता है। तो सवाल कुछ इस तरह से है, बहुत आसान है। सवाल इस तरह से है, हाउ मेनी टोटल फर्द रकात आर देयर इन 5 डेली प्रेयर्स? हाउ मेनी टोटल फर्द रकात आर देयर इन 5 डेली प्रेयर्स? दिन भर के जो 5 नमाज अदा की जाती है उनमें कितनी रकातें होती है? जो 5 रकातें हम सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक पढ़ते हैं, उनमें कुल मिलाकर कितनी रकातें हैं? हाउ मेनी
total fard rakats are there in 5 daily prayers. जल्दी से आप हमें जवाब मैसेज करें ताकि आपका जो जवाब है वो हम तक पहुंचे। तो कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते चलेंगे नमाजों से मुतालिक, कुरान से मुतालिक, ताकि जो भी वक्त हम यहाँ पर अपना दे रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उसमें हर कोई कुछ ना कुछ इल्म हासिल करे, कुछ ना कुछ नसीहत की बातें सीखता चले। तो प्रोग्राम के आगे और बढ़ाते हुए, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते। आपको पता है कि दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई परेशान है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, हम उसकी मदद करें। हर वक्त ये ना हो कि हम अपने बारे में सोचते रहें और अपने ही फायदा देखें, जहां से भी हो कहीं ना कहीं से मेरा ही फायदा हो जाए, नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखें कि इस वक्त उसका हालत कैसा है, उसको क्या जरूरतें हैं, उसकी जरूरतें क्या हैं। तो हमेशा हमेशा औरों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। इसीलिए तो बड़ी प्यारी अंदाज में कहा गया है कि दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। क्योंकि ये सारी चीजों से हम इंसान फायदा उठाते हैं। चलें प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और एक और नात हम शामिल करते हैं और फिर थोड़ी देर में हमारे साथ में हो जाएंगे मस्जिद अल मुस्तफ़ा ओटाहू के पेश इमाम हाजी मौलवी मोहम्मद अब्दुल शफी साहब, जिनसे हम नसीहत की बातों को आज सुनेंगे। तो चलें सुनते हैं मोहम्मद। अब जो नात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको पढ़ा है मोहम्मद जाकिर साहब ने, और ये फिजी के रहने वाले हैं और इनकी जुबानी हम एक नात सुनने जा रहे हैं। पेशी खिदमत है मोहम्मद जाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, शैतान की बहुत से बहुत दूर है नमाज, दिल को खुदा के याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साथ हिलाती है ये नमाज, बरकत हजार साथ हिलाती है ये नमाज, जलवा खुदा का सबको दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपना रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, देगी नमाज खुद ही नमाजी का सब जवाब, मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अज़ाब, मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अज़ाब। उस रब्बुल आलमीन से तू लो लगा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख।
وہ رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، وہ رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، بخشش کی نجات کی سیڑھی نماز ہے، دروازہ بہشت کی کنجی نماز ہے، سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ، سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی، رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے وہی، بے شک تیری نماز کا حقدار ہے وہی، ناراض ہو نہ جائے او بندے خدا کی دیکھ، ناراض ہو نہ جائے او بندے خدا کی دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ بالکل واقعی ہی ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ، کہتے ہیں کہ اٹھ کر نماز پڑھ لو خدا کو یاد کر لو، اٹھ کر نماز پڑھ لو خدا کو یاد کر لو، کوئی نہ ساتھ دے گا اس دن کو یاد کر لو۔ ایک اور شاعری آپ کے خدمت میں پیش ہے کہ سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے، سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے، دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھولی بھر لے، دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھولی بھر لے، جنت میں پھر تو بے شک تیرا مکان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا۔ تو نماز پر آپ سن رہے تھے محمد جاکر صاحب کی آواز میں ایک بہت ہی خوبصورت نعت، جس میں نماز پڑھنے کی تاکید اور ان کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، آپ سبھی کا استقبال ہے، خوش آمدید۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہے ہمارے ساتھ میں شامل ہے اور ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا فیڈ بیک بھی دیتے رہے، آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور ہمارا جو سروسز ہے، ہمارا جو ساؤنڈ ہے، یہ سب کچھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ تک کلیئر پہنچ رہا ہے، اور جو ویڈیو کا جو کوالٹی ہے، یہ سب کچھ آپ ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتا چلے، تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ جو بھی ہم یہاں سے آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ کیا صحیح معنوں میں صحیح طرح سے ہو رہا ہے۔ تو جبکہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے اور انشاءاللہ نیوزی لینڈ اور فجی کے مطابق سے جمعرات کو تھرسڈے کو چاند دیکھا جائے گا، اور اگر چاند نظر آ گئی تو جمعہ سے فرائیڈے سے ہمارا پہلا روزہ ہوگا، اور نہیں تو سنیچر کو ہمارا پہلا روزہ ہوگا، اور جمعہ کو فرائیڈے کو ہماری پہلی تراویح ہوگی۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سال کا جو رمضان ہے وہ تھوڑا الگ رہے گا، جبکہ مسجدوں کے اندر میں ہم ابھی نہیں جا سکتے ہیں، جو ابھی مرض ہے، وبا ہے، اس کی وجہ سے۔ تو اس سال کا جو رمضان ہے وہ تھوڑا الگ رہے گا، گھروں میں ہم عبادتیں کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ میں ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری عید اس سال کی کیسے ہوگی، لیکن جہاں تک ماحول دیکھا جاتا ہے اور جہاں تک سب کچھ ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عید بھی اسی طرح سے گھروں کے اندر میں گزرے گا، اور جس طرح سے ابھی صورتحال یہاں ہمارے نیوزی لینڈ میں ہے۔ تو حالات کچھ بھی ہو، جتنے بھی ہماری عہدیداران ہیں، حکومت ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہے، جو بھی کچھ یہ ڈیسیشنز لے رہے ہیں، یہ جو بھی کچھ
बना रहे हैं डिसीशंस, ये सब हमारे ही लिए है, हम न्यूजीलैंडर्स के लिए है कि हम यहाँ पर सेफ रहे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे। तो जो भी कुछ हुकूमत की तरफ से फैसले लिए जाते हैं, जो भी हुकूमत की तरफ से डिसीशंस बनाया जाता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पर जरूर अमल करें और उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको फॉलो करेंगे और इसके मुताबिक से काम करेंगे, उतना ही जल्द हम इस मर्ज से निकल सकेंगे और फिर वापस जो पहले हमारी जिंदगी थी उसी तरह से हो सकता है। कभी कभी हम ये सोचते, अच्छा चलो अगर हम नहीं ये काम किया तो दूसरा करेगा, तो हमारा जो सोच है ये सोच कभी कभी उल्टा हो जाता है। हम जो सोचते हैं लोग भी वही सोचता है। कभी कभी हम ये ख्याल करते, अच्छा अगर हमने नहीं किया तो दूसरा तो करेगा, हमने नहीं किया तो वो करेगा। इसमें हर एक को अपना हिस्सा अदा करना है। अगर लॉकडाउन है, अगर ये है कि 5 आदमी से ज्यादा नहीं जमा हो सकते या 10 आदमी से या 20 आदमी से, तो हम उसको फॉलो करें, हम उसी के मुताबिक, ये नहीं कहें कि हम अपना डिसीजन बना लें और हम अपने मर्जी का मालिक बन जाए। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक वाकया बताता हूँ कि सोच पर, कि इंसान की सोच कैसे एक की सोच दूसरों तक पहुंचता है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह था, तो उस बादशाह ने अपने बादशाहत में एक बहुत बड़ा हौज बनवाया, यानी एक टैंक बनवाया जिसमें पानी के लिए टैंक बनवाया। तो इस बहुत बड़े टैंक के अंदर में उस बादशाह ने ऐलान करवाया कि रात के पिछले हिस्से में, जब पिछले ही इस शहर के हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो 1 लीटर दूध इस टैंक के अंदर में, इस हाउस के अंदर में छोड़ दे। तो बादशाह की तरफ से ये ऐलान थी और बादशाह का ऐलान हर एक को सुनना है और उसके मुताबिक काम करना है। लेकिन एक आदमी ने ये सोचा कि अच्छा चलो, बादशाह ने तो ये हुक्म दिया है कि 1 लीटर पानी रात के आखिरी हिस्सा में इस हाउस के अंदर में, इस टैंक के अंदर में डालना है। अगर 1 लीटर दूध के बजाय मैं 1 लीटर पानी छोड़ दूंगा, क्योंकि बाकी लोग तो दूध छोड़ेगा, तो 1 लीटर पानी, उतना बड़ा जो हाउस है, जो टैंक बनाया गया, उसमें क्या पता चलेगा। तो इस आदमी की ये सोच चली, दूसरा आदमी ने भी वही सोचा, तीसरा ने भी वही सोचा, चलो दूध 1 लीटर दूध अगर मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी दूसरा तो छोड़ेगा। तो इसी तरह से पूरे शहर वाले जो उसके बादशाहत के अंदर में थे, सारे की ये सोच आ गई, चलो दूसरा तो दूध छोड़ेगा, मैं 1 लीटर पानी छोड़ दूंगा, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो सारे शहर वालों ने, जो बादशाह के बादशाहत में थी, सारे ने रात के आखिरी हिस्सा में अपने अपने वक्त के मुताबिक ने 1 लीटर छोड़ा, जो भी उसको छोड़ना था। जब सुबह हुई, बादशाह ने हाउस खुलवाया, टैंक को खुलवाया ऊपर। जब जांच की तो ये पता चला कि पूरी जो हाउस है, जो टैंक है, वो भरा हुआ है, लेकिन उस टैंक के अंदर में 1 कतरा भी दूध नहीं है। पूरे टैंक के अंदर में, पूरे हाउस के अंदर में पानी भरा हुआ है। तो ये सोच है कि एक ने सोचा कि मैं अगर दूध की जगह पानी छोड़ूंगा तो दूसरा तो दूध छोड़ेगा। तो इसी तरह से मेरे बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि हम अपने सोच को सही करें। हम दूसरों को ना देखें कि दूसरा क्या करता है, ठीक है, दूसरा क्या करता है, दूसरा जो भी करता है, लेकिन हम अपने से शुरुआत करें कि नहीं, जो बताया गया है, जो हुकूमत की तरफ से है, मैं उसको पहले फॉलो करूं, मैं उसके मुताबिक से पहले चलूं, तब दूसरा उस पर अमल करेगा। ये नहीं देखो अच्छा हम नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा। तो उम्मीद है कि आप इससे जरूर कुछ ना कुछ इबरत और सबक हासिल करेंगे। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे मस्जिद अल मुस्तफा ऊटा हुहू के पेश इमाम हाजी मौलवी मोहम्मद अब्दुल शफी साहब हमारे साथ में हाजिर हो गए हैं। चलो इनका हम इस्तकबाल करते हैं, मौलवी साहब का। जी, तो
آپ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب آپ کا استقبال ہے سدرۃ المنتہا کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جب بھی ہم نے آپ سے گزارش کی ہے آپ ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی آپ اپنے تقریر کو شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور مکرم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں صحت یابی کے ساتھ زندگی بخشی ہے۔ اللہ تعالی جب تک ہماری تن میں جان باقی رہے، رب تعالی ہمیں عبادت کرنے کی اور رب تعالی کا فرما بردار بندہ بننے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز اور مکرم، مبارک کا آمد ہے۔ الحمدللہ سب بے چینی سے رمضان مبارک کا کہ انتظار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بالکل رمضان المبارک عین آنے ہی والے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہم رمضان کی مقدس گھڑیوں میں آ جائیں گے۔ حضرات کرام، ہر چیز کے لیے انسان تیاری کرتا ہے۔ بندہ امتحان کے لیے جاتا ہے، ٹیسٹ دینے سے پہلے، ایگزامینیشن دینے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے معاملات کے اندر، گھر کے اندر جو بھی حالات ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے، انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، آئیے آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اتنی بابرکت رمضان المبارک کا مہینہ وہ ان قریب ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟ میرے معزز سامعین کرام، اس کے لیے تیاری تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ میں نے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مین مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ عز و جل کے قریب کر دے۔ تو حضرات کرام، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی جسمانی اور اپنی روحانی فطرت کو چینج کرنا ہے۔ اپنی جسمانی اور روحانی طبیعت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سانچنا اور ڈھانچنا ہے۔ جیسے بندہ وضو کرتا ہے، وضو سے انسان ظاہری میل کو اپنے جسم سے دھوتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے اذکار ہیں، کچھ ایسے عبادات ہیں جس سے ہم روحانی وضو کرتے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے۔ ہم جسم کو چاہے لاکھ صاف کر لیں، کئی مرتبہ غسل کر لیں، کئی مرتبہ وضو کر لیں، لیکن اگر جو من گندا رہ گیا، آپ کا دل کے اندر نفاق بھرا ہے، میرے معزز سامعین کرام، اوپر کا وضو کوئی فائدہ کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنی دل کے اوپر محنت کرو، اپنے ہارٹ کے اوپر محنت کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر جو یہ درست ہو گیا تو سب درست ہو جائے گا، اور یہ برباد ہو گیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین کرام، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ حضرات کرام، خوب اس کی تلاوت کی جائے، اپنی گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائی جائے، اپنے گھروں کے اندر
ذکر کا ماحول بنائی جائے، اپنے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بنائی جائے۔ میرے محترم سامعین کرام، اپنی گھر کو مسجد بناؤ۔ آج لاک ڈاؤن کے اندر اگر جو اس لاک ڈاؤن سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، میں تو کہتا ہوں یہ لاک ڈاؤن سے بہتر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر ٹائم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنی فیملی کے ساتھ میں نماز پڑھیں، اپنی فیملی کے ساتھ میں جو ہے دین کے اور ارکان جو ہے اس کو ہم پورا کریں۔ نماز تراویح الحمدللہ ہم ہمیشہ باجماعت مسجدوں میں ادا کرتے تھے، لیکن اس سال شاید یہ ممکن نہیں ہو سکے، اس لیے اس سال سب سے بہتر موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح پڑھیں۔ میرے معزز سامعین کرام، خود اپنے آپ مصلی پر کھڑا ہو، اپنے پیچھے اپنے بچوں کو کھڑا کرو، پھر اپنے گھر والوں کو کھڑا کرو، بیٹیوں کو، بیوی، ماں کو، سب کو پیچھے کھڑا کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ میں نماز پڑھیں۔ مرد حضرات تو ہمیشہ مسجدوں میں نماز پڑھتے رہے تراویح، لیڈیز جو ہے اس سے محروم رہتی تھیں، لیکن معزز سامعین کرام ہمارے خیال سے اس سال بہت اچھا موقع ہے کہ ہر بندہ اپنی گھروں کے اندر تراویح پڑھے گا، اور اس میں لیڈیز بھی تراویح پڑھیں گی۔ دعا کرے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کی نصیحت بھری باتوں کا۔ امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان باتوں پر ضرور بالضرور عمل کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی آپ سے نصیحت کی باتوں کو سنیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں حاجی مولوی محمد عبدالشفیع صاحب، جو کہ مسجد المصطفیٰ اوٹا ہوہو اور اوکلینڈ نیوزی لینڈ کے پیش امام ہیں، اور اکثر ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے جو پورا پروگرام ہے اس میں مولوی صاحب کو شامل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ حضرت کا وقت ابھی کیسا ہے۔ اس کی کچھ قرآن کلاسز بھی چل رہا ہے، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آن لائن، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم حضرت سے ضرور گزارش کریں گے۔ تو چلیں پروگرام کو آگے اور بڑھاتے ہیں، اور جی ہاں کافی آگے ہم بڑھ چکے ہیں پروگرام کو لے کر کے۔ ہمارے اچھے دوست حکیم بھائی، آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم۔ آپ ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں، بہت دیر سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں، اور اس کے ساتھ میں چلے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ہم شامل کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ساتھ میں ہمارے ساتھ میں۔ جی ہاں فیروز علی صاحب آپ شامل ہو گئے ہیں، نوریزہ رحیم ہیں، محمد کلیم صاحب ہیں، شیرین علی ہیں، اور جی ہاں اور ہمارے ساتھ میں جبین اعزاز ہے، اور عبد الشہیم ہیں، عارف محمد ہمارے ساتھ میں ہیں، رینوکا حفیظ آپ بھی ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں، زینت نیشا، اور اس کے ساتھ میں ناز نظیم ہے، اور جی ہاں اس کے ساتھ میں ہم اور دیکھتے ہیں تو عبد الحفیظ آپ بھی ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں۔ فجو فیروز ہے، آپ کو پروگرام بہت ہی پسند آ رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیئر بھی ضرور کرتے چلے تاکہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام کو سنیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں۔ جی ہاں چلے اب باری ہے ایک نعت کی، اور جسے پڑھا ہے ایاز ہارون نے۔ یہ بہت پہلے صبح مسلم کالج کے ایک طالب علم ہوا کرتا تھا، تو چلے ان کی آواز میں ایک بہت ہی خوبصورت نعت ہم سنتے ہیں۔ جی ہاں اس نعت کو تیار کیا گیا تھا اور اسے سکھایا گیا تھا اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اس وقت کے جو دو اساتذہ تھے، مفتی محبوب شیر خان اور حافظ محمد یوسف صاحب نے اس بچے کو تیار کیا تھا اس نعت کے لیے۔ تو چلے ایاز ہارون سے ایک نعت سنتے ہیں، ہمارے ہی وطن کے نعت خواہ ہیں۔
کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار ورنہ وہ سید آل نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی او مطلبی او عربی او کرشی او مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار ورنہ وہ سید آل نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی او مطلبی او عربی او کرشی او مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار جن کی قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہیں راہ چمک جائے دھمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کی قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہیں راہ چمک جائے دھمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سنگلو خوشبو گیسو محمد و سیاہ زلف نہیں جس کی مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار سنگلو خوشبو گیسو محمد و سیاہ زلف نہیں جس کی مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکہت پہ قربان گلو برگو سمن نہ پائے آؤ کٹن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار جس کی نکہت پہ قربان گلو برگو سمن نہ پائے آؤ کٹن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر ہے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان جائے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار ہے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان جائے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے نغمے سارا سارے خدا خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ و عدم عظمت کرتاس و قلم باد صبا موج نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغمے سارا سارے خدا خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ و عدم عظمت کرتاس و قلم باد صبا موج نسیم
دہنے بلبل شیری لحن عمری و ٹوٹی شب مہتاب ستارے ملک اور حور و جنا جن کے نواؤں میں درودوں کا حسار دہنے بلبل شیری لحن عمری و ٹوٹی شب مہتاب ستارے ملک اور حور و جنا جن کے نواؤں میں درودوں کا حسار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لك ذکرک کے اس آیا کی توصیف میں تفسیر میں تشریق میں توضیح میں تنوین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان ورفعنا لك ذکرک کے اس آیا کی توصیف میں تفسیر میں تشریق میں توضیح میں تنوین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حساں ہو رباہا ہو لب فاطمہ زہرا ہو علی عابد بیمار ہو بسیری جہاں میں اڑتی ہو لب شہتی ہو رضا سب سرشاز لب حساں ہو رباہا ہو لب فاطمہ زہرا ہو علی عابد بیمار ہو بسیری دہانے اڑتی ہو جامع لب شہتی ہو رضا سب سرشاز عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم کھیلتے رہ جائے مگر حق سنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے جذبات و زبان و قلم اور فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم کھیلتے رہ جائے مگر حق سنا گوئی پھر بھی نہ ادا کر پائے جذبات و زبان و قلم اور فکر و خیال ان کی مدت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے خالق کا پسندیدہ قرآن کا ہے اس میں شعار ان کی مدت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار ورنہ وہ سید آل نسبیہا وہی امی لکبی ہاشمی او موطلبی او عربی او کرشی او مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جی ہاں ہم نے شامل کیا ہے ایاز ہارون کو جو کہ صبح مسلم کالج کے ایک طالب علم تھے بہت پہلے ان کی آواز میں ہم سن رہے تھے ایک بہت ہی خوبصورت نعت چلے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں اور کامنٹ بھی کر رہے ہیں پروگرام کو پسند کر رہے ہیں جبین اعزاز گل نے کہا ہے ماشاءاللہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے ایک کام آپ لوگ ضرور کیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ الفاظ بھی آپ ضرور ہمارے پاس میسج کرتے چلیے جب بھی نعت اور حمد یہاں سے ہمارے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہو تاکہ ان کا بھی کچھ حوصلہ افزائی ہوتا رہے اور ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ضرور آپ کچھ حوصلہ افزائی کر دیں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ الفاظ ضرور استعمال کر لیں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اور جی ہاں جیسے آپ اسکرین پر ہمارے دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم خاص پروگرام آپ کے ساتھ میں لے کر شامل ہو جائیں گے اور یہ پروگرام نیوزی لینڈ ٹائم 3:30 بجے سے لے کر کے افطاری تک چلے گا تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا یہ پروگرام رہے گا اور اس میں بہت کچھ ہم لے کر کے آئیں گے اور اپنے علماء اکرام کو بھی لے کر آئیں گے اور ان کو مختلف عنوانات دیں گے مختلف ٹاپکس ان کو ہم دیں گے بات کرنے کے لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک علماء ایک ہی ٹاپک پر 2-3 علماء بات کر لے بلکہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے یا پھر ہم جانتے بھی تھے لیکن شاید ہماری ذہن سے ہماری دماغ سے وہ نکل چکی ہے تو پھر ہم اس کو اور تازہ کرتے چلیں گے تو ہم اپنے علماؤں کو بھی شامل کر لیں گے اس میں حافظ صاحب بھی رہیں گے اس میں مولانا صاحب بھی رہیں گے تو بہت بھرا
पूरा जो प्रोग्राम है ये रमज़ान के महीने में हम आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सबक हासिल करें, क्योंकि जैसे आपको पता है कि रमज़ान इबादत का महीना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और फिर एक ऐसा महीना मिलता है जो बिल्कुल बाकी जो 11 महीना जो साल का होता है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो अभी हम जिंदा है, अभी हम जमीन पर हैं, और ये भी हम हमेशा याद कराते रहते हैं कि पिछले रमजान हमने गुजारे हैं और हमारे कई रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारे साथ में थे, लेकिन इस रमजान को शायद वो हमारे साथ में नहीं है, कब्रों में चले गए हैं। इस रमजान में कोई अपने अब्बा को याद करेगा, कोई अपने अम्मी को याद करेगा, कोई भाई को याद करेगा, कोई बहन को, कोई बीवी को, कोई शोहर को, जो पिछले रमजान में साथ में हुआ करते थे लेकिन इस साल वो नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जहां पर भी वो रहे अल्लाह उनको सलामत रखे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और जितनी भी हमारे जो मरहूमीन हैं वो दुनिया से चले गए हैं, हम हमेशा उसको अपने दुआओं में याद करता रहे, क्योंकि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमें भी कोई याद करने वाला होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, अक्सर ये अल्फाज हमें सुनने को मिलता है। तो लोगों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है, लोगों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि ऐसे अमल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। सोचने वाली बात है कि लोगों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि कुछ ऐसे अमल करो, कुछ ऐसे काम करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। तो इस पर आप जरूर गौर करें कि कितनी बड़ी बात है ये। तो उम्मीद है कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड टाइम मगरिब की जो टाइम है वो 5:48 है। इंशाअल्लाह तब तक हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, और जबकि 5:30 बज चुका है, बस कुछ और 15 मिनट 20 मिनट तक हमारा प्रोग्राम और जारी रहेगा, हमारे और आपका साथ बना रहेगा। और कई लोग और भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और हमारे प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। और शफीन अली भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, और MZ खान साहब, आपका इस्तकबाल है, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ मैसेज करते रहिए, और माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कुछ ना कुछ जरूर हमें बताते रहें, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको कैसा लग रहा है। तो चले, अब बारी है एक और नात आपको हम सुनवाते हैं। नात से पहले हमने आपसे एक सवाल किया था कि हाउ मेनी टोटल फर्द रकात्स आर देयर इन 5 डेली प्रेयर्स। तो कुल मिलाकर जो 5 वक्त की नमाजें हैं इनमें कितनी रकातें हैं? तो इसका जवाब है 17 रकातें हैं पूरे दिन भर में जो पढ़ी जाती है, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद। तो आज आपने एक और बात सीखी है, अगर आपको नहीं पता था। तो कुल मिलाकर 17 रकातें हैं जो हम फर्ज रकातें हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं। चले अब एक रिडल आपसे पूछते हैं, एक जिसको हम आम जुबान में जब फिजी में होते थे तो बुजौनी कहते थे कि एक बुजौनी भूजो, देखी कौन इसको भूज सकता है। तो एक रिडल, एक पहेली आपसे पूछते हैं, और ये सब इस्लामिक है और इसका जवाब भी इस्लामिक तरह से आप सोचें और देखते हैं कि किसको इसका जवाब पता है। बहुत आसान सा है। 100 घोड़े एक लगाम, 100 घोड़े एक लगाम, आगे पीछे चले तमाम। 100 घोड़े एक लगाम, आगे पीछे चले तमाम। क्या है ये? आप इसका नाम हमें जरूर लिख करके बताएं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम कहा है यास्मीन हुसैन ने। वालेकुम अस्सलाम, आपको शामिल होने के लिए। हुसैन बख्श, अस्सलाम वालेकुम आपने कहा है। वालेकुम अस्सलाम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं
जैसे मैंने कहा है कि एक और नात आपको सुनवाते हैं फरहान अफराज खान से। बहुत ही अच्छे नात खां हैं, ये हमारे वतन ही के नात खां हैं और कई नातों को हमने हमद और नात को आपको सुनवाया है इनके आवाज में। तो चले शामिल करते हैं फरहान अफराज खान को, लेकिन आप हमें जवाब जरूर हमारे पास में भेजें। 100 घोड़े और एक लगाम, 100 घोड़े एक लगाम, आगे पीछे चले तमाम। हकीम भाई आप सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे जो बुजौनी है इसको इसको सुलझाते हैं। हमारे अच्छे दोस्त मोहम्मद फिरोज साहब, प्रिंसिपल साहब, आप भी शामिल हो गए हैं और आप इसको सुलझा सकते हैं, मुझे पता है। और आशिम खान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। एक रिडल हमने पूछा है, एक बुजौनी हमने पूछा है कि 100 घोड़े और एक लगाम, आगे पीछे चले तमाम, क्या है वो, क्या है वो? और हमारे कई दोस्त हैं जो जिसको इसका जवाब पता है, तो जल्दी से आप हमें मैसेज करें कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो चलिए, जैसे मैंने कहा, फरहान अफराज खान की आवाज में एक खूबसूरत सा नात सुनते हैं।
जी हाँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था इसके अंदर में, जिसकी वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि कभी कभी रह रह कर जो नेट है ये डाउन हो जाता है, और या फिर इसका कनेक्शन में कुछ इश्यूज हो जाता है। तो इसके लिए आपसे हम माफी चाहते हैं कि अगर आप तक हमारा प्रोग्राम मिस हो गया है, जो नात हम आपको सुनवा रहे थे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा आवाज आ रहा है और सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ एक बार वहां से हमें बता दे कि सब कुछ ठीक है, हमारी प्रोग्राम आपको सुनाई दे रहा है, फिर हम बराबर यहाँ से चलाएंगे। किसी कोई भी वहां से हमें जो देख रहा है, हमें सुन रहा है, आप मुझे जल्दी से मैसेज कर दो, ताकि मुझे पता हो जाए कि हमारा जो आवाज है वो आप तक आ रहा है और पहुंच रहा है। जी हाँ, आप से गुजारिश है कि आप हमें जो भी सुन रहा है वहां से आप हमें मैसेज कर दो कि हमारा जो आवाज है वो आप तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था, जिसकी वजह से आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी, और उम्मीद है कि आप जरूर हमें देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। इसके लिए आपसे हम माफी चाहते हैं। और जी हाँ, एक बार फिर आपको शामिल कर लेते हैं। ऊपर नीचे प्रोग्राम चलता रहेगा, थोड़ा बहुत कनेक्शन है ये लूज होगा, मैं इसको पकड़ करके फिर सीधा करूंगा, फिर आप लोग मुझे बताओगे कि नहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो ये सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम होगा। तो चलिए कुछ नसीहत की बातों को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ में शामिल हो गए हैं, और आपका जो कमेंट्स है, आपका जो फीडबैक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। और आप जिस तरह से हमारे साथ दे रहे हो। जी हाँ, हकीम भाई ने मेरे ख्याल में रिडल का जवाब दिया था, या फिर मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साउंड नहीं आ रहा है मुझे। अगर आप ये रिडल का, ये पहेली का जवाब आप दे रहे हो, तो एक बार आप फिर से लिख दे। तो पहेली कुछ मैंने इस तरह से पूछा था कि 100 घोड़े और एक लगाम, आगे पीछे चले तमाम। तो मेरे ख्याल में हकीम भाई ने साउंड का जिक्र किया था, उसका आंसर, उसका जवाब साउंड नहीं था। तो जल्दी से आप हमें जरूर बताए कि आप इसका जवाब जो है वो क्या है। तो चलिए कुछ नसीहत की बातों की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि अगर खुश हो, बहुत ज्यादा खुश है, और एकदम मिजाज ठीक है, और कभी कभी आदमी जो है, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खुश है कि खुशी की इंतहा नहीं रहती है। तो अनलिमिटेड खुशी जिसको हम बोलते हैं ना, कि उसको किसी भी तरह से कोई लिमिट नहीं है उसके खुशी के। तो कहते हैं कि अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो। कभी कभी बहुत सारे लोगों की आदत है कि जोर जोर से, जिसको हम अपने जुबान में कहते हैं कैला मार के हंसना, यानी कह के लगा करके हंसना। तो अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो, ताकि गम न जाग जाए, क्योंकि खुशी और गम ये दो चीजें चोली दामन का साथ है। जहां खुशी है वहां गमी है, जहां गमी है वहां खुशी है। तो अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो, ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता रोया करो, ताकि आने वाली खुशी कहीं ना उम्मीदी में ना बदल जाए। एक बार फिर सुने, अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो, ताकि गम न जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो, ताकि आने वाली खुशी कहीं ना उम्मीदी में ना बदल जाए। तो ये एक छोटी सी बात थी जिस पर आपको गौर करना है। इसी तरह और भी बातें हम आपको बताते चलेंगे। और जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया है कि बस मगरिब के बिल्कुल करीब हम आ गए हैं, और आप लोगों का साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और उम्मीद है कि हमारा साथ भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जरूर हमें अपना फीडबैक दे, आप जरूर कमेंट करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और जब भी हम यहाँ से कोई नात बजाए और आपको कोई नात यहाँ से सुनाए, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर
अपना जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर देता चले, और जब भी हम नात यहाँ से आपको सुनवा रहे हो तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये इस्लाम ने हमें कुछ तारीफ के अल्फाज सिखाए हैं। तो इस हमारा जो इस्लाम का जो तरीका है वो थोड़ा सा हट करके है, बजाय इसके कि हम ताली बजाए या बजाय इसके हम दूसरी चीज़ों को इख्तियार करें, इस्लाम ने हमें ये कहा है जब कोई चीज़ तुम्हें अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अगर कोई कुछ देता है तो जज़ाक अल्लाह, हमारी जुबान से निकल जाता है थैंक यू, गुड मॉर्निंग, लेकिन हम इंसान हैं, हो जाता है। लेकिन इस्लाम की जो तालीम है इन अल्फाजों के साथ में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रहता है और अच्छा भी लगता है सुनने में। तो जरूर आप हौसला अफजाई करते रहे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नेकी भी मिलता है। अल्लाह को जब भी हम याद करते हैं तो नेकी मिलता है, सवाब मिलता है, कोई भी चीज़ खाली नहीं जाता है। तो मोहम्मद हनीफ साहब, आप का हम इस्तकबाल करते हैं, आप हमारे साथ में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपको हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और आपको जो प्रोग्राम है वो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। और हकीम भाई, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आपका भी हम जाते जाते शुक्रिया अदा करते हैं। और भी जितने भी लोग हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने से हमारे साथ में शामिल हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, जाते जाते हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे साथ में शामिल हो गए हैं। अजील शहीर हुसैन साहब, आपका इस्तकबाल है। अब हमारा जाने का वक्त हो गया है और मगरिब का जो वक्त है ये बिल्कुल करीब है, तो चलो आपसे अलविदा लेते हैं। और इस वादे के साथ इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो एक बार फिर कल हम एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा करके ले आएंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं इस खूबसूरत नात के साथ में, जो कि मोहम्मद जाकिर साहब अदा करेंगे। हाँ, मैंने जो रिडल आपसे पूछा था उसका जवाब ये है, 100 घोड़े और 1 लगाम, आगे पीछे चले तमाम। इसका जो जवाब है वो तस्बीह है। तस्बीह जो हम तस्बीह करते हैं ले करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीह करते हैं, तो वो तस्बीह है 100 घोड़े 1 लगाम, आगे पीछे चले तमाम। तो इसका जवाब है तस्बीह। तो चले आपसे रुखसत लेते हैं, अलविदा लेते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को मेरा सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की बहुत से बहुत दूर है नमाज। दिल को खुदा के याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत 1000 साथ हिलाती है ये नमाज, बरकत 1000 साथ हिलाती है ये नमाज। जलवा खुदा का सबको दिखाती है ये नमाज। बंदे को अपना रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, देगी नमाज खुद ही नमाजी का सब जवाब। मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अज़ाब,
مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، اس رب العالمین سے تو لو لگا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، وہ رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، وہ رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، بخشش کی نجات کی سیڑھی نماز ہے، دروازہ بہشت کی کنجی نماز ہے، سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ، سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی، رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے وہی، بے شک تیری نماز کا حقدار ہے وہی، ناراض ہو نہ جائے او بندے خدا کی دیکھ، ناراض ہو نہ جائے او بندے خدا کی دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔